سری لنکا میں بدترین معاشی بحران، عوام سراپا احتجاج، ملک بھر میں ہنگامے، مظاہرین نے وزیر اعظم کے دفتر پر بھی دھاوا بول دیا، رانیل وکرما سنگھے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، پولیس کے ساتھ بھی جھڑپیں، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ، سری لنکا بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، کولمبو میں کرفیو بھی نافذ ہے، صورتحال کے پیش نظر سری لنکن صدر گوٹابایا راجاپاکسے ملک سے فرار ہو کر مالدیپ جا پہنچے۔ صدر کے فرار کے بعد وزیر اعظم سری لنکا کو قائم مقام صدر کے اختیارات مل گئے، سری لنکن پارلیمنٹ کے اسپیکر کی تصدیق، اب ایک ماہ میں موجودہ پارلیمنٹ کے اراکین میں سے نئے صدر کا چناؤ کرنا ہوگا۔ سری لنکا کی اپوزیشن پارٹی 20 جولائی کو صدارتی انتخابات کے لیے اپنا امیدوار نامزد کرے گی۔ جڑواں شہروں میں موسلا دھار بارش کا قہر، نشیبی علاقے ڈوب گئے، راولپنڈی میں ڈھوک کالا خان، صادق آباد، شکریاں اور چکلالہ میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا، گلی محلے تالاب بن گئے، نالالئی کی سطح میں بھی اضافہ ہو گیا، کٹیاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 10.5 فٹ جبکہ گوال منڈی میں 12 فٹ تک پہنچ گئی، ادھر جہلم میں موسلا دھار بارش سے گلی محلے اور سڑکیں ڈوب گئیں، شہری گھروں تک محصور، ندی نالوں میں طغیانی۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کرک اور ٹانک میں سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں، درجنوں گھر بہہ گئے، کئی دکانیں زیریاب، چھتیں اور دیواریں گرنے سے بچے سمیت 2 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ بلوچستان میں اب تک اموات 70 تک پہنچ گئی، لسبیلا، پشین، قلعہ عبداللہ سمیت کئی علاقوں میں سینکڑوں افراد سیلاب میں پھنس گئے، ادھر غزر میں گلیشیئرز کا پگھلاؤ جاری، دریا میں طغیانی، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش، لاہور، وزیر آباد، کامون کی، سیالکوٹ، حفظ آباد، ملکوال، پھالیا اور شرقپور میں بھی بادل برس پڑے، پہلی بوند پڑتے ہی مختلف علاقوں میں بجلی بند، وہاں سیرا، بالاکوٹ، ناران، کاغان اور شوگران میں بارش کا سلسلہ جاری، دریائے کنہار کے بہاؤ میں اضافہ، انتظامیہ کی سیاحوں کو ندی نالوں کے قریب نہ جانے کی ہدایت۔ کنکوٹ میں گھوٹ کے پل پر دریائے سندھ میں طغیانی، پانی کے بہاؤ میں اضافے کے باعث بند ٹوٹ گیا، 50 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے کچے کا علاقہ زیریاب، انتظامیہ غائب، لوگ نقل مکانی پر مجبور، ایمرجنسی کے باوجود محکمہ آبپاشی کا عملہ شگاف پر کرنے کے لیے نہ پہنچا۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، مختلف علاقوں میں بوندا باندی سٹارٹ، کل سے ہوگی تیز برسات، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق راجستھان سے سسٹم کل کراچی میں انٹری دے گا، 14 سے 18 جولائی تک موسلا دھار بارش ہوگی، پانی 150 ملی میٹر تک برس سکتا ہے، گزشتہ بارش کا پانی اب تک کئی سڑکوں پر موجود، ڈیفنس کلفٹن کی گلیاں نکاسیاب کی منتظر، بلوچ کالونی اور سٹی کوٹ کے اطراف سے بھی پانی نہ نکالا جا سکا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی غائب، ڈیفنس کے کئی علاقے 72 گھنٹے بعد بھی بجلی سے محروم، کلفٹن بات آئلینڈ میں شہری 3 دن سے بجلی کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور، کے الیکٹرک کے مطابق بجلی بحالی کی کوششیں جاری ہیں۔ کراچی والوں کا کوئی پرسان حال نہیں، برساتی نالوں کی صفائی نہ ہونے سے مشکلات ہیں، حافظ نعیم الرحمان کی تنقید، کہا سندھ حکومت کا طریقہ کار بدترین ہے، امیر جماعت اسلامی کراچی کا ایڈمنسٹریٹر کراچی کو ہٹانے کا مطالبہ، کہا سندھ میں رین ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے خوشخبری، وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ، پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے، مٹی کے تیل کی قیمت میں 21 اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے فی لیٹر کمی متوقع۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا پنجاب کو پھر خوشحال بنانے کا عزم، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی افسران کے لیے تقسیم
सनद तकरीब से खिताब में कहा, आवाम को 2018 वाला लाहौर वापस लौटाएंगे। ईद पर वेस्ट मैनेजमेंट ने अच्छा काम किया, इदारे अच्छे हों तो हर इदारा तरक्की करता है। हमजा शहबाज का वेस्ट मैनेजमेंट मुलाजमीन के लिए इजाफी तनख्वाह का भी ऐलान, असनाद भी तकसीम किए। तख्ते लाहौर की जंग जीतने के लिए तहरीक इंसाफ और नून लीग का एड़ी चोटी का जोर। पीटीआई आज जंग में पावर शो करेगी। 18,000 चौक और माई हीर स्टेडियम में जलसा होगा। इमरान खान खिताब करेंगे। उधर मरियम नवाज भी सरगर्म, चौबारा में नून लीग के जलसे से खिताब करेंगी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात, पीटीआई का मुबैना धांधली का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करा दी। पीटीआई रहनुमा उमर अय्यूब कहते हैं कि नून लीग सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, मनपसंद अफसरान को लगाया जा रहा है। वजीर दाखिला हमारे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात बना रहे हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए हुकूमत ने धौंस, धांधली और नाजायज गिरफ्तारियां शुरू कर दी। वोट को इज्जत दो की बात करने वाले लाहौर में वोट को जलील कर रहे हैं। कौम के जज्बात की मजीद तौहीन ना की जाए। शेख रशीद की वार्निंग, कहा ज़िमनी इंतखाबात के बाद अगर इमरान खान ने कॉल दी तो तबाहाल मईशत वाला मुल्क नए बहरान में दाखिल हो जाएगा। लाहौर में रात गए पीपी 168 में पीटीआई उम्मीदवार मलिक नवाज की कॉर्नर मीटिंग पर छापा। 5 मुसल्लह अफराद को धर लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक एक शहरी ने 15 पर कॉल करके इतला दी थी। गिरफ्तार 5 मुलजिमान सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। छापे के वक्त पीटीआई कारकुनों ने अहलकारों पर धावा भी बोला। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने पीटीआई के 100 से ज्यादा कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब में बाजार रात गए तक खुले रहेंगे। रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी में 1 हफ्ते की रियायत। 19 जुलाई तक तमाम मार्केटों और दुकानों को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया गया है। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तनवीर जमाल जापान में इंतकाल कर गए। वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील रदाखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 4 दहशतगर्दों को मार गिराया। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोलियां बरामद। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मारगला हिल्स नेशनल पार्क में तामीरात गैर कानूनी करार दे दी। तफसीली फैसला जारी। अदालत का मारगला हिल्स नेशनल पार्क की तबाही के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कराची के इलाके शहीद मिल्लत रोड पर इमारत में कायम रेस्टोरेंट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। कोयटा के दारुल अमान से 3 लड़कियां लापता। खातून वार्डन जेर हिरासत। एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस ने लापता लड़कियों की तलाश शुरू कर दी। मुल्क में डॉलर फिर परवास पकड़ने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 10 पैसे का इजाफा। ट्रेंडिंग के दौरान लेन देन 210 रुपए पर पहुंच गया। ईद उल अजहा की तातीलात खत्म होते ही पंजाब में लोड शेडिंग फिर लौट आई। घंटों घंटों बिजली जाना फिर शुरू। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। मुल्क भर में कोरोना के बाद जारी। गुज़िश्ता रोज 15,191 टेस्ट किए गए। 236 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोई हलाकत नहीं हुई। शरह 1.55% रिकॉर्ड की गई। मुल्की और आलमी मुआशी सूरत हाल के पेश नजर एयरलिफ्ट ने अपना ऑपरेशन मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। 1 साल के दौरान एयरलिफ्ट ने स्टार्टअप के जरिए $8.5 करोड़ जमा किए थे। बरतानिया का नया वजीर आजम कौन होगा? हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान पार्लियामेंट आज अपने लीडर का चुनाव करेंगे। 8 उम्मीदवार मैदान में। पहला मरहला जीतने के लिए उम्मीदवार को 30 वोट लेना जरूरी। वोटिंग से कबल बोरिस जॉनसन बतौर वजीर आजम पार्लियामेंट में सवालात के जवाब देंगे। नए वजीर आजम का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा।
भारत में तूफानी बारिशों की तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 89 अफराद हलाक। रियासत महाराष्ट्र में मजीद 5 और गुजरात में सैलाब से मजीद 14 अफराद जान से गए। कई रियासतों में हंगामी अलर्ट जारी। अहमदाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में निजामी जिंदगी मफलूज। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी भी मुअत्तल। खतरे के बाइस मुतादिद इमारतों को खाली करा लिया गया।